Very good afternoon to all of you. Welcome back in a series of lectures, Basic Civils of Engineering. In Basics of Civil Engineering, we have started unit number 1, okay, that is Introduction to Civil Engineering. In that, we have started point number 1, that is subdomains of civil engineering. In that, already we have discussed few domains. In that, structural engineering, and before that we have discussed about the building planning and construction. Okay, so now we are going to discuss next subdomain of civil engineering, that is geotechnical engineering. Here, to the geotechnical engineering also we can call as a soil mechanics also. Geo is nothing but the earth, okay, and we have to discuss and we have to study about the soil and its properties in geotechnical engineering. Geotechnical engineering is that field of civil engineering which deals with soil investigation and design of proper foundations of structures. Means in geotechnical engineering we have to go for to do the study of soil, its properties and its various characteristics are there. Those characteristics and properties we have to study under the geotechnical engineering. Here, before going to start any civil engineering project, maybe in that, maybe roadway, railway, then after that maybe any building, okay. So firstly we have to go for the investigation of the soil. Means wherever we are going to construct at that place, whether we have good kind of strata or not. Means whatever building structure we are going to construct, okay, on soil strata only. Means whatever structures are there, to them we are going to provide the support from the hard strata. Okay, so here whatever soil strata is available in that particular locality, according to that we have to go for the selection of the proper type of foundation for any kind of structure. If we consider an example, might be you have seen sometimes wherever black cotton soil is available, and in that case you have to go for the construction of the bungalow. Then up to what depth we are not getting the hard strata, till that depth we have to go for the construction of the foundation. Means in such a situation we go for the taking borehole, and into that borehole we are going to cast the concreting, as well as we are going to inserting reinforced bar. जसं की आपण वरती कॉलम उभे करतोय तशाच पद्धतीने आपल्याला सर्क्युलर कॉलम जे आहेत ते ग्राउंड मध्ये उभं करायचे. कधी ज्यावेळेस आपल्याकडे काळी माती असेल, फक्त आणि फक्त काळी माती असेल. कारण का आपण पाईल फाउंडेशनला जातोय किंवा तेवढ्या डीपला का जातोय, कारण ती जी काही सॉइल आहे, ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे, काळी माती आहे, त्याचं स्वेलिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती जास्त आहे, as well as whatever its bearing capacity is there, load carrying capacity, or we can say bearing capacity, okay, is less as compared to the murum, or in that case we can consider soft murum, hard murum, or medium murum. Okay, here if we have black cotton soil, then there will not be any kind of option, so we have to go for the pile foundation. So according to that we are choosing the type of foundation.
In type of foundation, different types are there, or we can say whatever foundation is there, we can classify it into the different terms. Okay, foundation means what? Here, to each and every building, to each and every things, foundation is required. In construction activity, whatever elements are there, just we have to enlarge the cross section of those elements, and we have to construct it into the soil strata. Such an element of the building is nothing but the foundation. Foundation कशाला म्हणायचं आहे की जो काय आपल्याकडं एलिमेंट आहे, एलिमेंट म्हणजेच काय म्हणूया आपण, त्याच्यामध्ये बघा एखादा कॉलम असेल किंवा एखादी वॉल असेल, भिंत असेल, जनरली आपण त्याला फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे काय करतोय, जर का एखादा कॉलम असेल तर त्याचा क्रॉस सेक्शन जो काय आहे तो आपण इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करतोय, बरोबर आहे का नाही? जेवढा काय कॉलम आहे त्याची साईज जी आहे ती फक्त आणि फक्त आपण काय करण्याचा प्रयत्न करतोय, इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करतोय. मग मे बी ती इन्क्रीज करत असताना स्टेप बाय स्टेप करू, किंवा एकाच स्ट्रोक मध्ये जेवढी त्याची क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड आहे तेवढा क्रॉस सेक्शन आपण अचीव्ह करण्याचा प्रयत्न करू. अकॉर्डिंग टू दॅट ऑल्सो डिफरंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन्स आर देअर. म्हणजे तुम्ही एक साधं सिंपल उदाहरण घेतलं तर याच्यामध्ये काय बघा, आपल्याकडे एक पेन आहे, ओके, त्याचं टोपण जे आहे ते काढून टाकलेलं आहे. जर काही समजा त्याचं टोक जे आहे ते आपण ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट करायला, तर ते इझिली इन्सर्ट होणार आहे. कारण का, तर त्याच्यावरती जो काही समथिंग अमाऊंट ऑफ लोड ऍक्ट होणार आहे, आपण वरतून प्रेस करणार आहे त्या बटन पेन वरती, म्हणजे तो पेन जो आहे तो ग्राउंड मध्ये रुतत जाणार आहे, म्हणजेच त्याचं काय होणार आहे, सेटलमेंट होत जाणार आहे. ओके, मग ह्याचं सेटलमेंट कधी जास्त होणार आहे, त्याचा क्रॉस सेक्शन जर काही कमी असेल आणि येणारा लोडची इंटेन्सिटी जर काही जास्त असेल, म्हणजेच काय व्हायला लागलंय, कमी एरियावरती जास्त लोड येतोय, म्हणजे तिथलं पेनिट्रेशन किंवा सेटलमेंट जे आहे ते जास्त असणार आहे. मग ते जर काय आपल्याला कमी करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय बघा, जो काही क्रॉस सेक्शनल आहे, बॉटमचा क्रॉस सेक्शनल आहे कॉलम, मे बी रेक्टँग्युलर असेल किंवा स्क्वेअर असेल, तर त्याचा क्रॉस सेक्शन जो आहे तो इन्क्रीज करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचंय बघा, जो काय आपलं पेनचं टोक आहे त्या पेनच्या टोकाला खालून आपलं रबर असतंय बघा, खोड रबर, इरेझर, ते त्याला चिटकवून ठेवायचंय. आणि ते जर काही तुम्ही ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट करण्याचा प्रयत्न करला तर ते इझिली होणार आहे का ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट किंवा सॉइल मध्ये इन्सर्ट? नाही होणार. कारण का, तर त्याला जो काही मिळणारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो जास्त मिळतोय, म्हणजेच वरतून येणारा सुपरस्ट्रक्चरचा लोड जो आहे तो काय व्हायला लागलाय, तर डिस्ट्रीब्यूट व्हायला लागलाय. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड लोड आपण तिथं ऍक्ट होऊ देत नाही, म्हणजे तो जो आहे तो आपण काय करतोय, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करण्याचा प्रयत्न करतोय. जेणेकरून काय होतंय, त्या लोडची इंटेन्सिटी कमी होते, आणि त्या लोडची इंटेन्सिटी कमी झाल्यामुळे त्या फाउंडेशनची किंवा त्या स्ट्रक्चरची सेटलमेंट जी आहे ती कमी होते. भिंतीला पण तसंच करतोय बघा आपण. वॉल जर काही कन्स्ट्रक्ट केली तर काय करतोय आपण, जेवढी काही विड्थ आहे, ओके, म्हणजे आपण काय म्हणूया, थिकनेस म्हणूया, वॉलची थिकनेस म्हणूया, जेवढी काही थिकनेस आहे ती थिकनेस जी आहे ती आपण स्टेप बाय स्टेप काय करत जातोय, इनक्रीज करत जातोय. की बाबा नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग किती बांधणार आहे, म्हणजे किती मजले बांधणार आहे, 1 मजला, 2 मजला, 3 मजला किंवा 4 मजला. जनरली जर काय आपण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बांधत असेल, गावाकडची जुनी घरं वगैरे, की ज्याच्यामध्ये फ्रेम वगैरे कुठल्याही टाईपची कन्स्ट्रक्ट केलेली नसते, त्याला काय म्हणायचं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. का लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणायचं, तर तिथल्या वॉल ज्या आहेत त्या सुपरस्ट्रक्चरचा लोड कॅरी करतात म्हणून. ओके, तर मग जर काही त्या वॉल ज्या आहेत त्या सुपरस्ट्रक्चरचा लोड कॅरी करत असतील, वरच्या सगळ्या स्ट्रक्चरचा लोड कॅरी करत असतील, तर आपण नंबर ऑफ मजले जे आहेत, नंबर ऑफ फ्लोर्स जे आहेत ते जर काही आपण इन्क्रीज करत गेलो, तर त्या वॉलवरती येणारा लोड जो आहे तो इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणजेच येणारा वरतून सगळा जो काही लोड आहे तो बिअर करण्यासाठी किंवा कॅरी करण्यासाठी, आणि तो त्याच्या खालच्या सपोर्ट वरती किंवा जो काही आपला मेंबर आहे, एलिमेंट आहे, त्याच्यावरती रिलीज करण्यासाठी तेवढ्या थिकनेसची आपल्याला वॉल कन्स्ट्रक्ट करावी लागते. ओके, म्हणजेच त्या केसमध्ये काय होतंय, थिकनेस ऑफ वॉल वी हॅव टू गो फॉर दी इन्क्रीजिंग. ओके, जर काय वॉलची थिकनेस इन्क्रीज झाली
तर मग तिथं काय व्हायला लागले, आपल्याला मिळणारा जो काय आतमधला युजेबल स्पेस आहे, म्हणजेच काय म्हणायचं त्याला, कार्पेट एरिया. घरामध्ये जे काही रूम आहे बघा, रूम मधला आतमधला जो काही स्पेस आहे त्याला काय म्हणायचं, कार्पेट एरिया म्हणायचं किंवा युजेबल स्पेस. तो कमी कमी होत जातोय. कशामुळं, तर भिंतीच्या थिकनेसेस ज्या आहेत त्या वाढल्यामुळे. ओके, मग ते जी काही थिकनेस आहे, जर काय आपण तेवढीच थिकनेस ठेवली ग्राउंड मध्ये, ओके, तर मग त्याच्यावरती येणारा लोड आहे, त्याच्यामुळे ती भिंत जी आहे ती जमिनीत रुतत जाणार आहे. मग ती रुतत जाऊ नये म्हणून काय करतोय, तर त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे किंवा त्याची थिकनेस जी आहे ती इन्क्रीज करतोय बाय स्टेप बाय प्रोव्हाइडिंग द ऑफसेट्स. ऑफसेट इज नथिंग बट दी लॅटरल डिस्टन्स. जे काय आपलं सरळ रेषेमधलं जे काय अंतर असतंय त्याला काय म्हणतोय आपण, ऑफसेट म्हणतोय. ओके, मग ऍज पर दी रिक्वायरमेंट नुसार आपण काय करतोय, तर ऑफसेट सोडत सोडत काय करतोय, तर त्याची खाली जसं आपण ग्राउंड मध्ये जाईल तसं त्याची थिकनेस जी आहे ती वाढवत जाते. म्हणजेच त्याला आपण फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतोय. हे जे काही सुटेबल साईजचं फाउंडेशन जे काही रिक्वायर्ड आहे ते आपल्याला कशाच्या अंडर चूज करायचंय, जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंगच्या अंडर चूज करायचंय. कशावरून ठरवायचंय ते, कुठल्या टाईपचं जायचंय, तर व्हॉट टाईप ऑफ सॉइल strata is available in that particular locality. According to that we have to go for the selection of proper type of foundation. Okay, so here also might be you have seen whatever roads are constructed everywhere nowadays. Okay, its growth is too much. Might be you have seen whatever what we call flyover and then bridges. Okay, whatever bridges are there, in those bridges, whatever we are uh, filling the material, okay, if its strength is not good, then we have to go for the improve its strength. And sometimes might be you have seen some geotextiles or geogrids, maybe we are using to increase its strength and all those things. Okay, जर काही तुम्ही बघत असाल इथं याच्यामध्ये, ओके, तर याच्यामध्ये काय बाबा, जो काही सॉइल स्ट्राटा वगैरे आहे, जी काही जमीन आहे, माती आहे, त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामध्ये, म्हणजे प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या आपण कन्सिडर करतोय बघा ह्याच्यामध्ये. सॉइल बेरिंग कॅपॅसिटी, SBC, दॅट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन आफ्टर दॅट वॉटर कंटेंट, म्हणजे त्या सॉइल मध्ये पाण्याचं किंवा मॉइश्चरचं प्रमाण किती आहे. Then after that it's a liquid limit and plastic limit. Okay, then after that optimum moisture content, okay, OMC. These things are very important. Okay, and these things are also useful to decide the type of foundation. आणि त्या सॉइलचा कॅटेगरी कुठला आहे किंवा टाईप कुठला आहे किंवा त्याचे लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी किती आहे ते ठरल्यानंतर त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतोय, तर कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन आपल्याला चूज करायचंय त्याला आपण जाऊ शकतोय. ओके, so also you have seen here in optimum moisture content, whatever soil is there, it will get maximum compacted whenever it have OMC, ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जे आहे किंवा मॉइश्चर कंटेंट जे आहेत ते ठराविक अमाऊंट मध्ये असलं तरच ते वेल कॉम्पॅक्ट होते बघा. कधी कधी रोड चालू असते आणि त्याच्यावरती आपण पाणी मारतोय बघा, पाणी स्प्रे केलेलं बघितलं असेल, आणि त्याच्यावरून नंतर पुन्हा रोलर फिरवतोय. रोलरचा यूज काय करतोय आपण, तर ते जे काही लेअर आपण प्रिपेअर केलेला आहे तो कॉम्पॅक्ट करण्यासाठी, बरोबर आहे का नाही. तर तो कॉम्पॅक्ट कधी होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये जर काय रिक्वायर्ड OMC असेल, तर ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट असतील तरच ते काय होणार आहे, व्यवस्थित किंवा मॅक्झिमम कॉम्पॅक्शन आपल्याला मिळणार आहे. अदरवाईज आपल्याला मिळणार नाही. ज्यावेळेस पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे त्यावेळेस पण मिळणार नाही, आणि पाण्याचं प्रमाण कमी आहे त्यावेळेस पण मिळणार नाही. ओके, सो हिअर soil investigation includes collection and testing of soil samples. Geotechnical engineering includes measurement of soil parameters and safe bearing capacity. It also includes construction and design of simple foundation, pile foundations, well foundations, caissons foundation, coffer dams, construction of foundation of dams, construction of tunnels, subbase of road, earthen dams, earth related constructions,
sound knowledge of geology and geotechnical engineering is necessary for construction of earth related structures. Generally, most of the structures we are constructing on the earth surface only. So whatever kind of foundation is required, whatever kind of soil strata is required, okay, we will get that data whenever we will go for the soil investigation. Then and then only we can say this region is suitable for the construction of the shallow foundation or deep foundation. Okay, as well as different structures are there, maybe dams म्हणजे धरण असतील किंवा कॉफर डॅम असतील, म्हणजे आपलं तात्पुरत्या स्वरूपावरती जे काय आपण डॅम्स वगैरे कन्स्ट्रक्ट करतोय बघा, नदीचा प्रवाह जो आहे तो आपण काय करतोय तर डायव्हर्ट करतोय, त्यावेळेस जे काय डॅम्स वगैरे कन्स्ट्रक्ट केलं त्याला कॉफर डॅम्स म्हणायचं. ओके, किंवा मग अर्धन डॅम्स असतील म्हणजे मातीची धरणं. ओके, जसं की जायकवाडी वगैरे धरण आहे बघा, निम्मा मातीचा आहे आणि नंतर थोडस ग्रॅव्हिटी डॅमचा पण त्याच्यामध्ये पार्ट आहे. ओके, तर या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट मध्ये शिकायला मिळतील. ओके, आर यू गेटिंग? येस सर. येस सर. येस सर. Is there any issue? If you have, you can ask. Otherwise, we will move towards next domain. Sir, subject notes. Subject notes I will share in that sheet. Okay. Okay, sir. You can see here also for geotechnical engineering. This is the element, whatever we can say. This is an column or maybe wall, and this is nothing but the foundation. Foundation is nothing but just we are enlarging the cross section of the element. That is nothing but the foundation. Okay, and this is the foundation soil. Here we can say this is the ground level, and below the ground level we are going to construct the foundation. ओके, ह्याच्यामध्ये काय बघा, तुम्ही आता इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स शिकत असाल, त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम कंडिशन आहे. इक्विलिब्रियम कंडिशन काय सांगतंय की बाबा ज्यावेळेस रिझल्टंट झिरो असतोय त्यावेळेस इक्विलिब्रियम कंडिशन असते. रिझल्टंट झिरो म्हणजे त्याची मोमेंट पण झिरोच असणार आहे. ओके, म्हणजेच काय, एक्स डायरेक्शनने आणि वाय डायरेक्शनने जेवढे काय फोर्सेस ऍक्ट होते त्याच्या समेशन जर काय घेतली तर आपण आपल्याला काय मिळते, झिरो मिळते. आणि तीच कंडिशन आपल्याला इथं पण काय करायची असते तर सेट करायची असते. वरतून येणारा जो काही लोड आहे, ओके, म्हणजे हा लोड जो आहे येणारा हा कशावरती पडणार आहे, सॉइल स्ट्राटावरती. जी काही सॉइल आहे किंवा जी काही जमीन आहे किंवा मुरुम आहे त्याच्यावरती पडणार आहे. म्हणजे ह्याच्यावरचा लोड जो आहे तो जमिनीवर पडतोय, म्हणजे जमीन काय करणार आहे, त्याला रिएक्टिव्ह फोर्सेस डेव्हलप करणार आहे. रिएक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजेच काय तर सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्सेस. ओके, सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्सेस ही सॉइल जी आहे ती काय करते तर प्रोड्यूस करते, की जेणेकरून येणारा लोड जो आहे जेवढा येणार आहे तेवढाच इकडून पण फोर्सेस जास्त क्रिएट करते. कमी पण करत नाही आणि जास्त पण करत नाही. कमी केलं तर मग काय होईल, स्ट्रक्चर जे आहे ते सेटलमेंट जास्त होईल, याची स्ट्रक्चरची सेटलमेंट जी आहे ती जास्त होणार आहे. आणि जर काही समजा याच्यापेक्षा सॉइलनी जर काही समजा जास्त फोर्स रिएक्टिव्ह फोर्स ऍक्ट केला तर हे स्ट्रक्चर जे आहे ते वरच्या बाजूला असं थोडस उचलल्यागत होईल. म्हणजे अपलिफ्ट प्रेशर विल गेट प्रोड्युस्ड बाय दिस सॉइल. म्हणजे इथली जर काही सॉइल त्याची जर काही प्रॉपर्टी, स्वेलिंग प्रॉपर्टी जी आहे ती जास्त असेल म्हणजे त्याचं अपलिफ्टिंग प्रेशर जे आहे प्रोड्यूस करण्याचं ते तिथं काय होईल, जास्त होईल. आणि येणारा वरतून लोड जर काही कमी असेल तर त्याच्यामुळे काय होईल, तिथलं स्ट्रक्चर जे आहे ते थोडस वरती गेल्यागत वाटेल तुम्हाला. ती कंडिशन पण येऊ शकते. ओके, कधी कधी तुम्ही बघितलं असेल बघा की पावसाळ्यात किंवा जर काही समजा तुम्ही शेतामध्ये वगैरे गेला असाल आणि पावसाचं पाणी पडलेलं असेल किंवा तुमच्याकडून पाणी पिताना पाणी जर काही एखाद्या मातीच्या ढेकळावरती पडलं तर काय होतंय बघा, त्या ज्या मातीच्या ढेकळावरती पाण्याचा अंश पडलेला असतो तो मातीचा ढेकूळ जो आहे तो असा सुजल्यागत दिसतोय. म्हणजे त्याची बॉडी जी आहे ती एक्सपांड होते. म्हणजे त्यालाच काय म्हणतोय आपण, स्वेलिंग म्हणतोय. आणि त्याच प्रकारचं ज्यावेळेस आपल्या ह्या सॉइल मधलं मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते चेंज होत जाईल तसं त्याचं ते स्वेलिंग जे आहे ते कमी जास्त होत राहणार आहे. ओके, मग त्याचा पण आपल्याला काय करायचंय, स्टडी करायचंय. म्हणजे कुठल्या टाईपची सॉइल आहे त्याच्यानुसार मग ते आपल्याला बघायला लागणार आहे.
Am I audible properly to everyone? Yes, sir. Yes, sir. मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय का रे आवाज? नाही, मला एक मेसेज आलाय म्हणून मी विचारतोय बरं का तुम्हाला. नाही होत सर ना ब्रेक? मधून ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय का? बरं ठीक आहे. अदरवाइज आय विल यूज मोबाईल फॉर. स्लाइड चेंज केले का तुम्ही? हो, दिसत नाही सर, पहिलीच Slider दिसते. दिसते, sir. हे दिसायली का आता? नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. आवाज येतो का व्यवस्थित? का मोबाईल वरून जॉईन करू मी? येतोय सर. येतोय सर आता. ठीक आहे. Then next domain is there under civil engineering, that is nothing but the water resource engineering. Okay, here water resource engineering means measurements, utilization and development of water resources for agriculture, municipal and power generation purpose. Okay, that is nothing but the water resources engineering. In water resources engineering, we have to go for the proper management about water. Means in a particular year, how much amount of precipitation was there or will be there. According to that, how much water is required each year or each month for different categories, maybe for industry purpose, domestic purpose, agricultural purpose, or generation of the electric supply and all those things. Okay, according to that, we have to go for the proper planning in water resources engineering. It mainly includes irrigation engineering, design of hydraulic structures like dams, canals, etc. Water resources engineering deals with planning, drinking and developing water resources by constructing several hydraulic structures like dams, barrages, hydropower stations, canal and pipe network, etc. In water resource engineering, here basically it is focused on irrigation engineering. Irrigation is nothing but we have to provide the or we have to supply the water to the crops. Okay, जे काही क्रॉप्स वगैरे आहेत, धान्य वगैरे आहेत, त्यांना काय करायचं, आपल्याला पाणी सप्लाय करायचंय, आर्टिफिशियली पाणी सप्लाय करायचंय, त्याला काय म्हणायचं, इरिगेशन. ओके, मग ते इरिगेशन जे आहे ते मग मे बी त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स आहेत, मेथड्स आहेत वेगवेगळ्या त्याच्या इरिगेशनच्या. It depends upon what type of crop we are going to take. According to that, different methods are there of the irrigation. Okay, means in water resources engineering, we are going to determine how much amount of water is required for an particular crop. Okay, means from sowing to हार्वेस्टिंग. ओके, म्हणजे पेरण्यापासून ते पेरण्यापासून ते काढणीपर्यंत जो काही कालावधी आहे त्याच्यामध्ये किती दिवसानंतर, किती कालांतरानंतर त्या पर्टिक्युलर क्रॉपला किती अमाऊंट मध्ये पाणी लागतंय ह्याचा आपण काय करतोय तर स्टडी करतोय. मग त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचंय तर त्या प्रत्येक क्रॉपला पाणी द्यायचंय. मग आपण वेगवेगळ्या मेथड्स आपण अवलंबतोय. आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या मेथड आहे तरी पाणी देण्याच्या पिकांना वगैरे. तर एक म्हणजे फ्लड इरिगेशन, म्हणजे काय करतोय, दंड करतोय आणि दंडाने जसं पाणी भिजत जाईल तसं पाणी आपण काय करतोय तर सोडतोय, किंवा त्यालाच काय म्हणायचं, फरो इरिगेशन म्हणायचं. म्हणजे फरो इरिगेशन म्हणजेच काय, जे काही नांगरट असते बघा, आपली नांगरणी करतोय आपण. ओके, नांगराच्या आपलं ऊसाची जी काही लागवड करतोय, ओके, ती फरो मध्ये करतोय, म्हणजेच त्याच्यामध्ये काही सऱ्या सोडतोय आपण, बरोबर आहे का नाही. नंतर पुन्हा आपलं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स असतील की ज्याच्यामध्ये बाबा लेमन असेल किंवा पोमेग्रॅनेट असेल किंवा अजून कुठले तरी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स असतील. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय करतोय आपण, बेसिन, चेक बेसिन्स
ओके, त्याचा वापर करतोय. म्हणजेच काय की बाबा जिथं हॉर्टिकल्चर क्रॉप आहे त्याला गोल अळं करतोय आपण, आणि ते गोल अळी जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून पाणी देण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, दीज आर दिस डिफरंट मेथड्स. किंवा आपण ड्रिप इरिगेशननी देतोय, स्प्रिंकलर इरिगेशननी देतोय. तर स्प्रिंकलर इरिगेशननी आणि ड्रिप इरिगेशननी किती अमाऊंट मध्ये वॉटर जे आहे ते रिक्वायर्ड असणार आहे ते आपल्याला कशामध्ये डिटरमाइन करायचं आहे, तर वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग मध्ये डिटरमाइन करायचं आहे. ओके, why we have to go for that? Because of we should know it, how much amount of water is required for a particular crop. Okay, so according to that, in a particular region, what kind of crops we are going to take, according to that we have to go for the management of the water throughout the year. Okay, as well as whatever constructions are there related to the water resources, maybe in that planning, designing and developing of the water resources, in that whatever dams are there. ओके, जे काही डॅम्स वगैरे असतील, धरणं वगैरे असतील, त्याचं डिझायनिंग किंवा त्याच्यावरती वॉटर प्रेशर जे आहे ते त्या बॉडी डॅमच्या बॉडीवरती किती पडतंय, कुठल्या पॉइंटला मॅक्झिमम पडतंय. ओके, किंवा तिथं स्लिपेज कंडिशन वगैरे होण्याची शक्यता राहते आहे का नाही, किंवा तिथला जो काही सॉइल स्ट्राटा आहे तो सॉइल स्ट्राटा कुठल्या प्रकारचा आहे, त्यानुसार कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचं, हे जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंगच्या फील्डमध्ये जाते. परंतु इथलं जे काही गेट्स वगैरे आपण बघतोय इथं धरणाचे, ओके, हे गेट्स असतील किंवा आपलं काय म्हणूया आपलं गेट्स किंवा सांडवा वगैरे असतो बघा. ओके, त्याचं जे काही डिझायनिंग वगैरे राहते ते वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंगच्या अंडर केलं जाते. ओके, इट ऑल्सो इन्क्लुड्स वॉटर शेड प्लॅनिंग, वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, सॉइल कन्झर्वेशन and soil reclamation. Hydrology is also a part of water resources engineering. Hydrology includes study of sources of water, measurement of rainfall, study of rainfall, runoff, flood control. Okay, here hydrology is related term to the water resources engineering, and in that we have to go for the study of different types of sources of water. Basically three main sources are there of the water. Okay, in that first one is the rain, then after that snow, and third one is dew. Okay, these are the three basic sources of water. Then after that we can say रिझर्वायर्स, म्हणजे आपण जे काही बॅरियर वगैरे कन्स्ट्रक्ट करतोय, आपल्या ज्या काही स्ट्रीम्स वगैरे आहेत किंवा रिव्हर्स आहेत त्याच्यावरती मासिव्ह स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करून आपण त्याच्या पाठीमागे वॉटर वगैरे स्टोरेज करतोय, त्याला काय म्हणतो आपण, रिझर्वायर असेल किंवा लेक्स असतील, तळे असतील किंवा स्ट्रीम्स असतील, स्प्रिंग्स असतील म्हणजे झरे वगैरे, किंवा बोरवेल, ट्यूबवेल, या हे जे काय आहेत हे सगळे काय तर सोर्सेस ऑफ वॉटर आहेत. ओके, ह्या सगळ्यांचा स्टडी हायड्रोलॉजी मध्ये केला जातो. ॲज वेल ॲज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इन पर्टिक्युलर region, how much rainfall is recorded and all those things. Then after that that data is get collected and it is preserved for a long time, and to predict the rainfall in a particular region, that data is used. ओके, म्हणजे जर काही समजा 100, 150, 200 वर्षापूर्वीचा जर काही डेटा असेल आपल्याकडं, तर त्याच्यामध्ये मग बाबा किती वर्षानंतर किंवा किती कालांतरानंतर त्याच्यामध्ये काय व्हॅरिएशन येते किंवा चेंजेस येते, त्याच्यानुसार मग ते काय करत जाते, तर ते प्रिडिक्शन करत जाते की बाबा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये या वर्षी 98.21% पाऊस पडेल किंवा पुणे जिल्ह्यामध्ये एवढा पाऊस पडेल. हे जे काय आहे हे कशावरून ठरवते, तर ते पाठीमागच्या डेटाचा वापर करून ते करत असतात. म्हणजे तो डेटा जो आहे तो ते प्रिझर्व्ह करतात, आधी कलेक्ट करतात आणि मग नंतर पुन्हा ते प्रिझर्व्ह करतात. ओके, सो व्हॉट एव्हर फ्लड कंट्रोल इज देअर, इट ऑल्सो कम्स इन दी हायड्रोलॉजी. दिस वॉज अबाउट दी वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग. Then after that next subdomain is there, that is nothing but the transportation engineering. Transportation means movement of passengers and goods by means of vehicles on land, ship on water, and aircraft in the air. Transportation is nothing but movement of the passengers and goods. Here basically three modes are there.
of the transportation. In that, landway, waterway, and airway. Okay. In landway, we can go for roads as well as railways. Okay. And through waterways, we can use the ships and all those things. Okay. And whatever aircrafts are there, whatever airway is there, in that we can go for the use of aircrafts as well as aeroplanes uh, and helicopters. Okay, so by using these things, we can achieve the uh, air transportation. Okay, whatever these modes are there, in that landways, in that whatever roads are there, roads are too much flexible as compared to the any kind of transportation system. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की बाबा प्रत्येक रोड जो आहे तो दारादारापर्यंत पोहोचलेला आहे. ओके, आपण कुठूनही कसाही रोड आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये काय फ्लेक्झिबिलिटी आहे, आपण कुठूनही कुठेपर्यंत पण आपण काय करू शकतो, तर बाय रोडनी पोहोचू शकतोय. बरोबर नाही? परंतु वॉटरवेज आणि जे काही रेल्वे आहे किंवा एअरवे आहे, त्याच्यामध्ये तेवढी फ्लेक्झिबिलिटी नाहीये. ओके, रेल्वे जी आहे ती लॉंग मुवमेंटसाठी सुटेबल आहे. ओके, मग मे बी त्याचं पॅसेंजर्स मुवमेंट असेल किंवा मग गुड्स मुवमेंट असेल, आणि त्याच्यामध्ये काही ठराविक लाईन्सच गेलेल्या असल्या कारणानं तिथं फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे ती तिथं कमी आहे थोडीशी. ओके, नंतर पुन्हा जे काय आपलं वॉटरवे आहे, वॉटरवेचा वापर जो आहे, जिथं जिथं वॉटर अवेलेबल आहे, थ्रू दॅट वॉटर ओनली वी कॅन गो फॉर दी ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम. ओके, जिथं आपल्याकडे मोठमोठे लेक्स वगैरे असतील तर तिथं पण आपण प्रोव्हाइड करू शकतो, किंवा रिव्हर मधून आपण ट्रान्सपोर्टेशन करू शकतोय, किंवा आपल्या सी मधून ऑफशोर मधून पण काय करू शकतोय, तर ट्रान्सपोर्टेशन करू शकतोय थ्रू द शिप्स. ओके, सो whatever structures are required for the transportation purpose, construction of its designing, planning, and maintenance of all those things is carried out in transportation engineering. Transportation engineering मध्ये काय केलं जातंय, तर ट्रान्सपोर्टेशनचे जे काही मोड्स आहेत त्याच्यामध्ये ज्या काही थिंग्स रिक्वायर्ड आहेत, मे बी रोडवेसाठी आपलं बस स्टँड्स वगैरे असतील, किंवा रेल्वेसाठी रेल्वे स्टेशन्स असतील, किंवा रेल्वे रूळ असेल आपला. ओके, रेल्वे ट्रॅक असेल, किंवा आपण काय म्हणूया की रोड्स असतील, याचं कन्स्ट्रक्शन, याचं प्लॅनिंग असेल, डिझायनिंग असेल, की बाबा ह्याच्यामध्ये किती विड्थचा आपल्याला रोड प्रोव्हाइड करायचा आहे, किंवा जो काही रेल्वे आहे, ओके, रेल्वे ट्रॅक आहे, तो किती गेजचा प्रोव्हाइड करायचा आहे. ओके, मीटर गेज आहे, ब्रॉड गेज आहे, का अजून कुठला दुसरा नॅरो गेज आहे. ओके, तर याच्याप्रमाणे काय करायचंय आपल्याला, प्लॅनिंगला, प्लॅनिंग झाल्यानंतर त्याचं डिझायनिंगला आणि ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शनला जायचंय. ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर ज्यावेळेस ते सर्व्हिसमध्ये येतंय, त्यावेळेस त्याचं जे काही मेंटेनन्स आहे ते थ्रूआउट त्याची जी काही लाईफ आहे तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा मेंटेनन्स बघायचा आहे इन ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. इन ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग, transportation engineering is that branch of civil engineering which deals with planning, designing, and construction of roads, bridges, railways, tunnels, harbors, ports, docks, रनवेज अँड एअरपोर्ट्स. म्हणजे जे जे मोड्स आहेत तिथं जिथं त्या ज्या ज्या काही गोष्टी थिंग्स लागणार आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीचं कन्स्ट्रक्शन असेल, प्लॅनिंग असेल, किंवा डिझायनिंग असेल, किंवा मग त्याचं मेंटेनन्स असेल, हे कशाच्या अंडर केलं जातंय, तर ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगच्या अंडर केलं जातंय. ओके, ॲज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एनी नेशन, good transportation network is of prime importance. Study of various construction materials used in construction of road, traffic engineering are also considered under transportation engineering. Here, whatever kind of material we are going to use for the construction of roads, bridges, railways, tunnels, docks and harbors, airport, ports. Okay, testing of these material is also done in
ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग म्हणजे जर काय आपण ते दगड वगैरे वापरत असेल किंवा खडक वापरत असेल किंवा मुरुम वापरत असेल तर त्या मुरुमाची सॉइल बेरिंग कॅपॅसिटी वगैरे किती आहे बाबा, लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी किती आहे, किंवा जर काही समजा आपण वेअरिंग कोर्स जो आहे म्हणजे वरचा थर जो आहे एकदम रोडचा, त्याला आपण काय म्हणतो वेअरिंग कोर्स म्हणतोय, तो आपण कशाचा प्रोव्हाइड करणार आहे, एकतर सिमेंट कॉन्क्रीटचा म्हणजे रिजिड फाउंडेशन प्रोव्हाइड करणार आहे का फ्लेक्झिबल म्हणजेच काय आपलं बिट्युमिन आपण प्रोव्हाइड करणार आहे. मग तर ज्या काही बिट्युमिन आहे किंवा त्याच्यामध्ये स्टार मटेरियल असेल किंवा मग सिमेंट कॉन्क्रीट असेल, सिमेंट कॉन्क्रीटमध्ये कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट आहेत तर त्याच्यामध्ये सिमेंट असेल, फाईन ऍग्रिगेट म्हणजे वाळू असेल, कोर्स ऍग्रिगेट म्हणजे आपली खडी असेल आणि पाणी. ह्या सगळ्यांचं जे काही प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्रॉपर्टीज पण ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग मध्ये चेक केल्या जातात. ओके. And also whatever traffic engineering is there, study of that traffic engineering is also carried out in a transportation engineering. म्हणजेच काय बाबा की नंबर ऑफ प्लेन्स वगैरे किती आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे, एखाद्या रोड असेल तर त्या रोडला नंबर ऑफ प्लेन्स किती प्रोव्हाइड करायचे, नंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये तिथला स्लोप किती प्रोव्हाइड करायचा आहे पर्टिक्युलर रोडला, किंवा आपण काय म्हणूया की बाबा एक दोन व्हेकल आहेत तर एक व्हेकल जे आहे ते दुसऱ्या व्हेकलला क्रॉस करण्यासाठी किती टाइम लागेल, एक ठराविक व्हेलॉसिटीने दोन्ही व्हेकल जात असतील तर. ओके. ह्या ज्या गोष्टींचा जो काही स्टडी आहे तो आपल्याला करायचा आहे. किंवा ट्रॅफिक किती आहे बाबा, म्हणजे जर काही समजा ऍक्सिडेंटचं प्रमाण वाढायला लागलेलं असेल एखाद्या रोडवरनं आणि तिथलं रोडचं वाईडनिंग जे आहे ते गरजेचं वाटत असेल तर त्यावेळेस ट्रॅफिक सर्वे केला जातोय. म्हणजे की बाबा टू व्हीलर ज्या काही बाईक ज्या आहेत त्या पर्टिक्युलर एरियामधून किती पास होते ठराविक टाइम मध्ये, किंवा फोर व्हीलर्स किती पास होते, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स, ज्या काही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ व्हेकल्स आहेत त्यांचा फ्लो जो आहे तो काय आहे त्याच्यानुसार आपण काय करतोय तर वाइडनिंग ऑफ रोडला जातोय. ओके. सो व्हॉट एव्हर दीज थिंग्स आर देअर comes under the transportation engineering. Then next subdomain is there, that is nothing but the environmental engineering. Environmental engineering deals with pollution control and public health engineering. Also, different types of pollutions are water, air, noise and other pollutions are carried out in a environmental engineering. Whatever environment is there, okay, we have to go for the study of the environment. Means in that what type of air is available, okay, means good quality, bad quality, or how much oxygen level is there, then after that what kind of pollution is there, maybe noise pollution, water pollution is there, or air pollution is there. Okay, so we have to detect it and we have to go for the controlling on it. Okay, so that type of study is carried out under the एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. म्हणजेच आपण काय करतो एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये, तर जे काही पाणी वगैरे आहे, पाणी आपण डोमेस्टिक पर्पज साठी म्हणजे पिण्यायोग्य वगैरे जे काही पाणी आहे ते डायरेक्ट आपण नदीतलं उचलतोय आणि डायरेक्ट तुम्हाला नळाला पाणी देतोय असं होतंय का, नाहीये. तर त्याच्यामध्ये काय आहे तर ज्या काही इम्प्युरिटीज वगैरे आहेत त्या पाण्यामधल्या त्या इम्प्युरिटीज आपल्याला काय करायचे, इलिमिनेट करायचे. ओके. मग त्याच्यामध्ये मग फ्लोटिंग मटेरियल असतील किंवा मिक्स्ड मटेरियल असतील आपल्या पाण्यामध्ये, ओके, तर ते आपल्याला रिमूव्ह करायचं. डस्ट, डर्ट जे काय आहे ते आपल्याला काय करायचंय तर रिमूव्ह करायचंय, किंवा ऑइली पदार्थ असतील ते रिमूव्ह करायचंय. कारण जे काही इंडस्ट्रीमधून येणारं जे काही वेस्ट आहे ते वेस्ट आपण त्याच्यावरती ट्रीटमेंट केल्यानंतर ते आपण नदीमध्ये वगैरे किंवा जो काही सोर्सेस ऑफ वॉटर आहेत त्याच्यामध्ये रिलीज करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके. परंतु आपल्याकडे साधारणतः ते दिसत नाहीये आणि त्याच्यामुळे आपलं जे काही वॉटर जे आहे ते पोल्युटेड राहते. ओके. मग जे काही इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यावरती पण ट्रीटमेंट करायची, त्याच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस पण आपल्याला कशामध्ये शिकायला मिळतील, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकायला मिळतील. किंवा ज्या काही डोमेस्टिक पर्पज साठी जे काही पाणी वापरणार आहे आपण, पिण्यायोग्य पाणी वगैरे जे काही वापरणार आहे त्याच्यावरती जे काही आपण प्रोसेस करणार आहे, ओके, त्या प्रोसेस आपल्याला कशामध्ये शिकायचं आहे, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकायचं आहे. ओके.
Here, due to large scale industrialization, population growth, rapid urbanization, and several other human activities like construction, mining, transportation, environment gets polluted. ओके, म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये भरपूर काही गोष्टी किंवा आपल्या आजूबाजूला घडत असतात, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल ऍस्पेक्ट वरती काय होतोय तर त्याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट होतोय. ओके, कुठल्या कुठल्या गोष्टीवरती ऍडव्हर्स इफेक्ट होतोय तो काय करायचंय तर आपल्याला पहिल्यांदा स्टडी करायचा आहे. ओके, आणि त्याच्यावरती मग रेमेडीज म्हणजे त्याच्यावरती आपल्याला काहीतरी सूचना वगैरे ज्या असतील किंवा हे करू नये बाबा अशा पद्धतीने हे जी काही प्रोसेस आहे ती या पद्धतीने राबवायला पाहिजे, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला त्याच्यामधून काय येत जातील तर पुढे पुढे येत जातील. ओके, environmental engineering deals with technologies and facilities which are encouraged in reducing pollution. Environmental engineering includes design, construction, and maintenance of water treatment plant, wastewater treatment plant, water distribution network, and sewage system. It also deals with solid waste management in towns and cities. Here, whatever water treatment plants are there, okay, its maintenance, construction, planning, designing is done in environmental engineering, as well as whatever wastewater is there. Okay, means maybe from kitchen, WC, okay, that water we are considering as a wastewater. Then after that, whatever water distribution system or network is required. म्हणजे जे काय आपण ओव्हरहेड वॉटर टँक असते, ओव्हरहेड वॉटर टँक मधून एक पाण्याची टाकी असते बघा गावाच्या एका कोपऱ्यात वगैरे कुठंतरी उंच ठिकाणी, आणि तिथून नंतर पुन्हा पूर्ण गावासाठी आपण काय करतोय तर एक पाईपलाईन टाकतोय. तर त्या पाईपलाईनचा डायमीटर वगैरे किती असायला पाहिजे, त्याचं प्रेशर जे आहे त्या पाईपचं किती केजीएफचं प्रेशरचा पाईप आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे, किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर रूट वरती किती अमाऊंट ऑफ डिस्चार्ज जो आहे तो रिक्वायर्ड आहे, म्हणजे नंबर ऑफ घरं किती आहेत किंवा तिथून सप्लाय आपल्याला वॉटरचा किती करावं लागेल, किंवा आपलं गाव जे आहे ते किती लोकसंख्येचं आहे. ओके, त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायला लागणार आहे तर ते ओव्हरहेड वॉटर टँक जे आहे त्याचं डिझायनिंग करायला जायचं आहे, किंवा जे काय आपण नेट पाईपलाईन किंवा वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जे आहे जे काय डिसाईड करणार आहे आपण त्याच्यामध्ये पाईपचा डायमीटर वगैरे ते याचं डिझायनिंग असेल, हे सगळं कशामध्ये कॅरी आउट केलं जाते तर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये कॅरी आउट केलं जाते. ओके, then after that, along with that, whatever solid waste management is there, in that also means whatever raw material is there from the WCs, water closets, okay, or we can say toilets, that raw material we have to collect it, and then we have to go for the treatment on it, and after treatmenting we have to uh, recycle that water for different purposes, maybe for agricultural purpose or maybe for other purposes. Okay, so study of water solid waste management is also done under the environmental engineering. Public health engineering includes water treatment, water distribution network, and solid waste management. So जे काही पाण्याच्या रिलेटेड जेवढ्या काही गोष्टी आहेत किंवा वातावरणाच्या रिलेटेड जेवढ्या काही गोष्टी आहेत त्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ओके, इन एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये. Then next subdomain is town planning, but before that I would like to
सर नोट्स राईट करायच्या नोटबुक मध्ये. राईट करून घ्या की. आपल्याला काय आता हे बघा, तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय मी, तुमचं पेपर जे आहेत ते ऑनलाईन आहेत. ओके, एमसीक्यू बेस्ड राहतील मे बी. ते सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत, एमसीक्यू बेस्ड आहेत म्हणून फक्त आणि फक्त एमसीक्यू वाचून वगैरे काय होणार नाहीये. जे काही तुम्ही शिकताय त्याचं बेसिक नॉलेज जे आहे ते अतिशय चांगल्या प्रकारे घ्या. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स लवकर समजत नाही, ओके, तर त्याला व्यवस्थितपणे समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. किंवा प्रत्येक सब्जेक्ट जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे, ओके, आणि त्याचं बेसिक नॉलेज जे आहे ते तुमच्याकडे असलंच पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यातलं एक 70 ते 80% तरी यायला पाहिजे, की अशा पद्धतीनं स्टडी करा त्याचा. कारण त्याचा उपयोग जो आहे तो नंतर पुन्हा पुढे होणारच आहे. ज्यावेळेस तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनची वगैरे तयारी करताय किंवा गेटची तयारी करताय, त्यावेळेस तुम्हाला M1, M2, M3 ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लागणारच आहेत. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स असेल, बेसिक सिव्हिल असेल किंवा आपला BME असेल, ओके, म्हणजे बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असेल, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला नंतर लागणार आहेत. त्याच्यामुळं तुम्ही स्टडी करत असताना व्यवस्थितपणे प्रत्येक सब्जेक्टचा स्टडी करा आणि बुक्स प्रेफर करा. नोट्स प्रेफर करण्याच्या ऐवजी बुक्स प्रेफर करा, की जेणेकरून तुम्हाला वाचण्याची सवय लागेल. आणि तुम्ही बुक्स प्रेफर करत असताना सेकंड इयर पासून रेफरन्स बुक प्रेफर करायचे, टेक्स्ट बुक अजिबात नाहीत. टेक्स्ट बुक मध्ये लिमिटेड राहते. लिमिटेडचा वापर फक्त आणि फक्त परीक्षेमध्ये पास होण्यासाठी केला जातोय. जर काही तुम्हाला बेसिक नॉलेज गेन करायचं असेल तर कंपल्सरी यू हॅव टू गो फॉर दी रेफरन्स बुक्स. ओके, मग तुम्ही कुठल्याही ब्रँचचे असा, कुठेही शिका, काहीही शिका, रेफरन्स बुकचाच वापर करायचा. तुम्हाला नंतर पुन्हा कोणीही मार्क विचारत नाही की 90% पडले का 92 पडले का 97 पडले. तुमचं बेसिक नॉलेजच चेक केलं जाते नंतर पुन्हा. ओके, Yes, so thank you one and all for your kind attention, cooperation and patience. With this I will conclude today's session. Thank you once again.